اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو خلينا نشوف الصوت بيشتغل ولا لا. تمام. الجزء الثاني من المحاضرة الأولى من مادة الكيمياء النظرية اللي هي acids, bases and salts. الجزء الأول تحدثنا عن overview للأسيدز والبيسز وعن أنواعهن. هذا الجزء إن شاء الله راح نكمل المحاضرة. وصلنا سلايد 22 OH and pH of a weak base. يعني ال OH وال pH مال قاعدة ضعيفة. In a weak base تركيز مال البيس هو أكبر من تركيز ال OH مثلا NH3 اللي هي قاعدة ضعيفة زائد H2O يعطينا NH4 زائد OH، فهذا يكون أكبر هذا يكون أصغر. زين. OH and pH can be calculated from the initial concentration of the base and its Kb value. فنقدر احنا يعني عن طريق الحسابات كنا نسويها بالسادس، نقول Kb نطلع من عندها التراكيز النهائية على التراكيز الابتدائية ونطلع منها pH pOH وإلى آخره. polyprotic acid poly متعدد protic protons و acids حوامض. acids هسه تعريفا acids with more than one ionizable hydrogen ion such as H2SO3, H2SO4, H3PO4, H3C6, H5O7 etc. يعني إلى آخره. Their hydrogen ionizes in stages. For example, H3PO4 يصير عندنا H2PO4 وراح يصير عندنا HPO4 وراح يصير عندنا PO4. كل ما زاد تأيونه كل ما قلت قوته وكل ما ازداد ثابت التأيون مالته، قل ثابت التأيون مالته سوري. Acid strength decreases in order. أقوى شيء ال H3PO4 بعدين يجي بعد ال H2PO4 بعدين يجي بعد ال HPO4. pH of a solution is determined mainly by the ionization of the acid. Salts and their corresponding acids and bases. كملنا الحوامض كملنا القواعد. هسه راح نجي نشوف لما احنا ندمج قاعدة حامض وقاعدة acid و base راح يطلع لنا salt. نريد نجي نشوف أنواع السولت هذا شنو. زين. Acids and bases from which each of the following salts are produced: NaClO4 ملح، KNO3 ملح، NH4 2SO4 ملح، NaC2H3O2 ملح، BaCl2 Na3PO4 ملح. Soluble salts الأملاح القابلة للذوبان dissociate completely when dissolved in water. تتفكك بشكل كامل لما تذوب في الماء. Ions produced may react with water that release H3O and make the solution acidic or produce OH can make the solution basic. الأيونات اللي راح تنتج عندنا إذا تفاعلت معي أما تعطيني H3O تسوي لي acidic أو تعطيني OH وتسوي لي basic. قاعدة. Acid-base properties of salt solutions. خواص salt solutions المحاليل الملحية. The acid-base property of a salt solution depends on whether the compound is a product of، يعني شلون نعرفه؟ شنو الملح راح يعطينا إياه قاعدي أو حامضي؟ يعني شلون نعرف الملح قاعدي أو حامضي؟ إذا strong acid strong base أكيد neutral salt يعني ملح متعادل. strong acid weak base أكيد acidic salt لأنه strong و weak. okay. strong base weak acid أكيد basic salt. weak acid weak base produces salt that is either acidic or basic depending on the relative strength of the acid and the base. فيعني احنا عندنا بحالة الويك اما يكون عندي acidic or basic اعتمادا على القوة النسبية للacid or البيس. Types of salts and their solutions. Salts of strong acid strong base reactions مثل NaCl جاياتني من ثين قوي NaNO3 ثين قوي KBr etc. Solutions are neutral. Salts of weak acid strong base reactions قلناها
قاعدة قوية وحامض ضعيف NaF NaNO2 Na2CH3CO2 إلى آخره يكونن قاعديات. Salts of strong acid weak base reactions NH4Cl NH4NO3 CH2 CH3 by 2 and H2Cl C5H5 NHCl. Solutions of these salts are acidic للجهات من strong acid Cl NO3 NH2Cl Cl HCl فأكيد يكونن acidic. Salts of weak acid base reactions weak acid weak base reactions اثنيناتن ضعيفات مثل NH4 ammonia و HCN كذلك حامض ضعيف. These compounds can be acidic, basic or neutral which depends on the relative strength of the acid and the base. يعتمد على القوة النسبية للحامض القاعدة. أنا أتوقع اللي ممكن يجينا ذني، يعني اللي أتوقع ممكن يجي ذني، بس ما يجي والله عدد لي ما أعتقد تجي. Salts of strong acid-base reactions dissociation and reaction of a neutral salt ملح متعادل Na يعطيني NaCl يعطيني NaCl Na بعد ما يتفاعل تفكك بشكل تام والCl ما يتفاعل no reaction تفكك بشكل تام. زين the concentrations of H3O اللي هو يعطيني الحامضية and OH in NaCl solutions is the same as in pure water. Solution is neutral. فأني إذا عندي التراكيز مع H3O وال OH بالمحلول نفس الموجودات بالماء فيكون المحلول متعادل وبعد ما يقدر يتفاعل. Salts of weak acid strong base reactions. فهسه احنا نجي نشوف تفاعلات ذني الأنواع واحد واحد. شفنا النيوترال قلنا يتفاعل no reaction. هسه weak acid و strong base. ال strong base جايني من اللي هو ال Na. ال weak acid اللي هو ال O2 ال NO2. فأنا عندي NaO2 اللي هو ملح مكون من قاعدة قوية وحامض ضعيف يعطيني Na موجب و NO2 سالب. ال Na موجب باعتباره قوي ما يرجع يتفاعل no reaction، في حين ال NO2 باعتباره ضعيف راح يرجع يتفاعل. The reaction of NO2 with water causes ال OH إنه يصير أكثر من H3O لأنه أنا عندي ال NO2 من دا يتفاعل دا ينطيني OH، هذا ال OH يخلي لي المحلول قاعدي. زين في حين هنا خلينا نقول تفاعلا، افرض إنه تفاعلا هذا راح ينطيني هذا يعني حتى لو تفاعلا يبقى واحد يعطيني H3O واحد يعطيني OH، ما راح يصير عندي أي شيء. زين salts of strong acid weak base. هسه salts of strong acid weak base اوكي اخذنا weak acid strong base. هسه strong acid weak base NH4NO3. NH4 هو الضعيف NO3 هو القوي جاء من HNO3 NH4 و NO3. كذلك واحد الضعيف ما يتفاعل القوي ما يتفاعل الضعيف يرجع يتفاعل، من يتفاعل راح يعطيني هذا H3O فيخلي لي المحلول حامضي. يعني فهم مو حفظ، يعني ممكن يجيب لك انه strong يعني مثلا salt مكون من فلان وفلان شلون يتفاعل، فانتوا لازم تعرفون الفورميلا شنو، لازم تعرف الاطار العام اللي راح تشتغل عليه. salts of weak acid weak base المكونات من حامض ضعيف وقاعدة ضعيفة قلنا ممكن يعطينا اما acidic basic او neutral. Salts produced by reactions of weak acid and weak base can be neutral, acidic or basic depending on the relative magnitude of the Ka of the weak acid and the Kb of the weak base. إذا ال Ka وال Kb متساويات يكون الملح متعادل مثل NH4C2H3O2. ما أعتقد حفظ ذني. If Ka أكبر من Kb salts are acidic example NH4NO2. If Kb أكبر من Ka salts are basic example NaC2H3O2. Okay. Predicting acid base property of salts شلون نتوقعها من الحسابات الرياضية؟
Consider a solution containing NH4C2H3O2. NH4C2H3O2 قلنا هذا متعادل. راح نجي يتفكك لنا NH4C2H3O2. NH4 يتفاعل ويا المي ضعيف، هذا الكي مالته. ال C2H3O2 يتفاعل ويا المي لأنه ضعيف ويعطينا OH، هذا يعطينا H3O، هذا يعطينا OH. شوفوا متساويات، فالمحلول متعادل. Predicting acid-base property of salts. Consider a solution containing NH4,2SO4. NH4,2SO4 يعطيني 2NH. هسه دا يعطيني 2NH4 زائد SO4. NH4 راح نرجع نفاعله يعطيني H3O زائد NH3. SO4 راح نرجع نفاعله يعطيني HSO4 زائد OH. فهذا هذا الكي، هذا ناخذ له KA وهذا ناخذ له KB. تمام، KA أكبر من KB، إذا يكون حامضي. وهاي نفس الشي هم، يعني اللي عرف القاعدة العامة يقدر يعرفهم كلهن. Effect of structure on acid-base properties. هسه قبل شوية أخذنا يعني أشياء عن الحامضية والقاعدية. هسه راح نشوف التركيب شلون يأثر، الستركتشر، البنية شلون تأثر. relative bond strength، قوة الارتباط، يعني شنو؟ يعني احنا مو قلنا، هسه ارجع لكم للبداية واراويكم احنا ايش قلنا. احنا مو قلنا قلنا الاسيد هو reactant that donates proton in a reaction. هذا برونشت لوري مو قال هيك انه اللي ينطيني بروتون هو الاسيد، زين. فاكيد كل ما قلت قابليته على استقبال على وهب البروتون كل ما كان اضعف. فلذلك كل ما زادت ادي الريلاتيف البوند سترينث، كل ما زاد ادي قوة الارتباط بين الجزيئات مالته، كل ما راح يكون ادي اضعف. فتشوفون الاكبر بوند سترينث هو الاضعف. فنقدر نفهم ان السترينث تتناسب عكسيا ويا البوند سترينث. زين. relative acid strength H2TE H2SE H2S H2O، هاي مو حفظ. هذا الجدول الدوري. Effects of structure. Electronegativity effect on relative strength of oxyacids. Same central atoms but different number of oxygen atoms. Okay. فهنا نفس الذرة المركزية بس عدد ذرات الأكسجين مختلف، 3 2 1 0. فاللي عنده أكبر عدد ذرات أكسجين هو اللي يكون أكثر electronegativity، يعني يكون أكثر سالبية. وهنا أنا أقول لك نفس عدد ذرات الأكسجين بس الذرة المركزية مختلفة، فالأكثر سالبية هذني أعتقد حفظ، ديروا بالكم عليهن خافيجا. الأكثر سالبية هو F Cl Br و I. أكثر سالبية هو ال F. الأكثر حامضية هو ال HOF، بعدين يجي بعد ال HClO HOBr HOI. relative acidity كذلك، لأنه BF، لأنه BCl، لأنه BH، لأنه زين. trend of electronegativity عندنا Cl كذلك بعد مرة. Cl يكون أكبر من ال S، أكبر من ال P، أكبر من ال SI. relative acidity أكيد اللي عنده ال Cl هم يكون أكثر شي، بعدين ال S، ال P وال SI. فنفهمه شنو؟ إنه كل ما نزلنا trend of electronegativity، كل ما نزلنا هنا كل ما زادت عندنا electronegativity. أو سوري كل ما صعدنا كل ما زادت عندنا relative negativity، وكل ما زادت عندنا electronegativity، وكل ما زادت عندنا relative
acidity. زين. هسه بالنسبة للأكاسيد، أكاسيد المعادن أما تكون basic قاعدية أو أمفوتيرية. basic oxides Na2O زائد H2O يعطينا 2NaOH زائد يعطينا 2NaOH 2NaOH يتفكك إلى 2Na زائد 2OH. MgO زائد H2O يعطينا MgOH by 2. هاي قاعدية. ليش؟ لأنه OH. عموما هذا اللابتوب ما ادش بيه. الأنفوتيرية هي تسلك سلوكيا. non-metal oxides are acidic نفس الشي حكيناها. هذا اني يعني حفظ انه metal oxides يجن MCQات are basic or atmospheric amphoteric sorry. non-metal oxides are basic are acidic then يحفظوهن. acidity increases left to right across a period. acidity decreases top to bottom in periodic table. فيعني شنو؟ acidity increases left to right across a period. بالنسبة للدورة الواحدة acidity يعني لما نجي بالأرض من الليفت للرايت كل ما رحنا بهذا الاتجاه كل ما زادت عندنا الأسيديتي بالنسبة للدورة الواحدة بسرة واحد. وكذلك كل ما نزلنا من هنا كل ما قلت عندنا الأسيديتي. تمام. ذني حفظ. acid-base properties of oxides الأكاسيد. trend of acid-base properties of oxides and periodic table from the most basic to the left to the most acidic on the right. هاي قلناها لأنه إحنا كل ما نروح جهة اليمين تزداد عندنا الحموضة. okay. trend of going down the group most acidic on the left to the most basic on the right. هاي بالنسبة للجروب الواحد. فهسه مثلا عندنا ال N وال P وال AS وال SB N P AS SB كل ما ننزل راح تقل عندنا الحموضة وهاي هم قلناها. وقد عندنا الحوامض والقواعد بجسم الإنسان. acid-base chemistry is much bigger and more significant than laboratory chemistry. الكيمياء مال الحوامض والقواعد أكبر وأهم من كيمياء المختبرات. Here are some of acids and bases in human body. ذني مهمات ديروا بالكم عليهن. هاي السلايدات أهم شي بالمحاضرة. لو تطلع ما تعرف شي من المحاضرة غير ذني فأنت ما طلعت خسران. DNA أول حامض Deoxyribonucleic Acid حامض الريبوزي منزوع الأكسجين is a complex nucleic acid found in cells that contain 4 unique nitrogen bases. هذا عبارة عن حامض نوكليك موجود بالخلايا اللي أتى 4 قواعد نيتروجينية أدينين سيتوسين غوانين وثيامين. Different combinations of these 4 bases determine the genetic characters of all human life. يعني أنا يجيني ذني القواعد النيتروجينية طريقة ترتيبهن هي ترتب لي الجينات. أوكي. amino acids ثاني شيء. The amino acids are the building blocks of proteins. The majority of amino acids consist of both carboxylic acid حامض كربوكسيلي COOH and an amine NH2 functional group attached to the same tetracardyl carbon atom. Tetradial carbon atom, sorry. Tetradial carbon atom. اوكي. تترادرال اللي هي أتى 4 اتجاهات يعني ترتبط ب4 أواصر. انتو تدرون ذات الكربون إلا ترتبط ب4 يلا تشبع.
زين. فالأمينو acids the majority are the building blocks of proteins. The majority contain carboxylic and amino. ثاني هنقشرهن building blocks of proteins. Okay. Lactic acid is an acid produced when sugar are processed in the body. لما أنا جسمي يعالج الشكر راح ينطيني lactic acid. ف by the body يرجع للlactic acid. The production of too much lactic acid can cause serious health issues and even death. لما يزداد لي لما يصير عندي هواية lactic acid يصير عندي مشاكل صحية، ممكن حتى وفاة. Vitamin C has an ascorbic acid, and aspirin and other pain relief remedies are also organic acids like aspirin. فيتامين سي عنده حامض و الأسكوربيك acid. Okay. And aspirin and other pain relief remedies also contain organic acids. Okay. Type of acid-based disorders هاي كلش مهمة. Alkalosis والacidosis. Acidosis هي زيادة بالحامضية resulting in a decrease in blood pH. تدون تناسب عكسي. والalkalosis من الالكالينيتي من alkaline زيادة بالقاعدية فسبب لنا إلى زيادة pH. وطبعا كل تفاعلات الجسم مهيئة على أن تشتغل pH معين، فأي خربطة بيه سبب لنا مشاكل كلش هواية. هسه خلينا نشوف الأسئلة. يعني بالنسبة لي الكيمياء هي أسهل مادة عندنا بالمرحلة الأولى، بس الأسئلة المشكلة بالكيمياء إنه أسئلتها ما تتحزر بصراحة. يعني مثلا باقي المواد أسئلتها واضحة، فراح نعتمد على أسئلة العام، راح نحاول ندور كوزات غير جامعات والله كريم. هسه الأسئلة الجاية على هاي المحاضرة بس 4 بالفاينل مع العام بس 4 نقاط جاية. strong acid الحامض القوي عنده strong conjugate base، حامض قاعدة قرينة قوية، لا احنا قلنا عكس القوة. weak conjugate base strong and weak conjugate bases لا، أكيد قاعدة قرينة ضعيفة لأنه هي عكس القوة مالتها دائما. Acidosis happens when the blood has too much acid and base. لا. The blood has too much base. لا. ذيك alkinosis. The blood is neutral. لا. لأنه ما نسميه أي حالة مرضية لا neutral. The blood has too much acid. Polyprotic acids have more than one hydrogen ion, hydroxide ion, hydrogen atom, hydrogen ion. طبعا. Okay. زين. How many moles of NaCl are contained in a solution of 1.5 مولارين 400 مليلتر؟ خل نحلها هاي، هو ما حلها الولد. عندنا قانون يقول إذا هو يريد المولز يعني N، ونعطيني المولاري ونعطيني V المفروض أحولها للتر، V بالمليلتر. أول ما أجي راح أحول V باللتر يساوي لي 0.4 لتر هنا. بعدين راح أكتب القانون اللي هو مولاري يساوي N على V، راح ينطيني معناته القانون الجديد مالتي N تساوي M في V، ولا راح يطلع عندي 1.5 في 0.4 اللي هو راح يطلع عندي 0.6 مول. فإذن هاي النقطة إن شاء الله تكونون استفاديتوا. يعني هي المحاضرة ما بيها بس overview، حتى يعني إذا تشوفون بس 4 النقاط الجاية من راح نمشي بالمحاضرات أكيد راح تزداد أهمية، أكيد راح تزداد الأشياء المهمة بهن. الأشياء اللي أشرناها، الأشياء اللي ركزنا عليها، حاولوا هي هاي تقروها، حاولوا تفتهمون الأشياء. يعني هواية أشياء مو حفظ ترى بهاي المحاضرة، يعني ما أعتقد راح تجي حفظ. فيعني هي عبارة عن مراجعة السادس بها شوية شغلات جديدة، شغلات جديدة ضيفوها لمعلوماتكم.
ويعني ما أعتقد راح تجينا حفظ، هاي مو جغرافيا. عموما إن شاء الله تكون استفاديتوا واستمتعتوا. لا ما أعتقد أحد يستمتع من الدرس، بس يعني thank you for listening. في أمان الله.